حضرات ہیں، تعلیم چار طالب ہیں، 5ویں صاحب کا شاید کیا حصہ کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کتاب کی شروع کرتے وقت ایک دعا پڑھتے تھے، تھوڑا سا پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے۔ وہ دعا آپ پڑھ لیجیے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ یہ دعا بہت ہی اچھی دعا ہے معنی کے لحاظ سے، اگرچہ میرے علم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، معصوم ہے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن معمول ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، اس دعا کو پڑھواتے تھے۔ آپ حضرات یہ دعا پڑھ لیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، برکت سے خالی ہے۔ اس کے بعد عبادت کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے عبادت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه. وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها. فسيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد. من كان على شفا وأوزح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بیان کے سلسلہ بھائی تھوڑی دیر موقوف کر دو، بعد میں کیے نہیں تو جا کر دور میں جا کر رخ کر کیا آگے جا کر کے مجموعے میں انتشار کی کیفیت نہ ہو تو بہتر ہے۔ حدیث پاک کا ادب اس کا تقاضا یہی ہے۔ ماشاءاللہ کتاب کا آغاز ہو گیا، مشکوٰۃ شریف شروع کی گئی ہے، سبھی کی اس میں شرکت ہو رہی ہے، یعنی سب کو یہ حدیث پاک کی برکت حاصل ہوگی۔ بڑی نورانی محفل ہے۔ میں دو تین باتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ یہاں پر میری حاضری ہوئی ہے، مولانا تشریف فرمایا، ماشاءاللہ اتنا اچھا بیان ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا کہ تھوڑی دیر وہاں کمرے میں کیوں لیٹا رہا، آرام کرتا رہا اور بیٹھتا سمجھ توجہ سنتا، مجھے اور زیادہ فائدہ ہوتا۔ باتیں سن کر کے سوچا جلدی جاؤں اور زیادہ مستفید ہوں، پوری باتیں سننے کا موقع مل جائے مجھے۔ اور مسلم صاحب عبداللہ بھائی اور ان کے بیٹے مولی مدثر صاحب، ان حضرات نے مجھے دعوت دی، میری یہاں پر حاضری ہوئی، اور علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ حضرات ہیں۔ ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ علمی نورانی محفل، میرا یہاں پر آنا کیوں ہوا، آپ حضرات کا آنا یہاں پر جمع ہونا کیوں ہوا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محفل کتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کتنا بلند مقام ہے، کتنی مبارک مجلس ہے۔ ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے میرا آنا یہاں پر، آپ حضرات کا آنا، جو حضرات تشریف لائے ہیں جلسے میں شریک ہیں، یہاں پر کیوں آئے؟ تجارت کے لیے نہیں آئے، کاروبار کے لیے نہیں آئے، رشتے کے لیے نہیں آئے، کسی اور مقصد سے نہیں آئے۔ کس غرض سے آنا ہوا؟ دین کی بنیاد پر، دین کی نسبت پر آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے۔ بڑی مبارک مجلس ہے، محبت کی بنا پر آپ نے دعوت دی، میری حاضری ہوئی، محبت کی بنا پر آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ والوں کی محبت، صلحاء کی محبت، نیک بندوں کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، قرآن اور حدیث کی محبت، علم دین کی محبت، مدارس کی محبت، یہ محبت معمولی چیز نہیں، یہ مجلس معمولی مجلس نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو دیکھ کر کے، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے راہ فرار اختیار کریں گے۔ ایسے موقع پر، ایسے سنگین موقع پر بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ اپنے نیک بندوں کا اکرام و احترام کرے گا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کی ضیافت کی جائے گی۔
अर्श के साए के नीचे उनको मकाम दिया जाएगा। उनमें एक हदीस पाक में 7 बंदों का तस्करा है, 7 किस्म के लोगों का, और रिवायतों में और भी तस्करा है। उनमें एक वो शख्स, वो लोग भी होंगे तहाब्बा फिल्लाही इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, अल्लाह वास्ते जिनकी मोहब्बत है, अल्लाह वास्ते ताल्लुक है, मोहब्बत अल्लाह वास्ते, कोई रिश्ता नहीं, किस बिरादरी के हैं पता नहीं, किसी और गरज से नहीं आए, कारोबार करने नहीं आए, तिजारत करने नहीं आए, रिश्ता करने नहीं आए, दीन की मोहब्बत पर आप हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए। ये बहुत ही काबिल कदर बात है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। इसलिए ऐसे महफिलों की, ऐसे मौक़ों की हम कदर करें कि अल्लाह के वास्ते हम जमा हो रहे हैं। तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, इसी मोहब्बत के साथ जमा होते हैं और इसी हाथ में जुदा होते हैं। ये उस्ताद शागिर्द, ये मदरसे वाले, ये पीर मुरीद, सब इसके अंदर शामिल हैं। तबलीगी जमात वाले जब जमा होते हैं, जमात में जाते हैं, सब इसके अंदर शामिल हैं और सब इसका मिस्दाक है। बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला उनका इकराम करेगा, अर्श के साए के नीचे उनको जगह दी जाएगी। इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, इसीलिए जमा होते हैं, इसी हाल में जुदा होते हैं। तो आप हजरात के यहाँ पर आना बहुत काबिल कदर है। हम आपसे गुजारिश करते हैं आइंदा जब कभी आपको दावत दी जाए, आपको बुलाया जाए, आपके लिए मौका हो शिरकत का, तो आप उसकी कदर करें, आप इस दावत की कदर करें। आप अपने प्रोग्रामों को, अपने कामों को आप आगे पीछे कर लें, अपने कामों को मौखर कर दे, लेकिन ऐसे जलसों को, ऐसे प्रोग्रामों को और ऐसी दावतों को आप नजरअंदाज न करें, शरीक हुआ करें, जरूर शरीक हुआ करें। शरीक होंगे भाई इंशाअल्लाह आएगा। हमारे मदारिस के तलबा हैं, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, शायद मेरी गलत फहमी हो, शायद मैं गलत समझ रहा हूँ कि जितने तलबा यहाँ बैठे हैं, इन तलबा के इन सारे तलबा के सब सरपरस्त और उनके घर के बड़े जिम्मेदार वालिद साहब, चचा, दादा सबके नहीं है। होते तो और ज्यादा मजमा होता। उनको तो कदर करनी चाहिए। तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, हाफिज कारी बन रहा है, आलिम बन रहा है, उनको कदर करनी चाहिए। खवातीन का मजमा भी है ना, खवातीन है कि नहीं है, खवातीन का नज़र किया गया, ये अच्छी बात है। इंशाअल्लाह 2-4 बातें उनके मुताबिक भी अर्ज करूंगा। तो भाई ऐसी महफिलों की कदर करें। हम आइंदा के लिए आपसे कह रहे हैं, मदरसा आपका है, इदारा आपका है, आपके इलाके में मदरसा हुआ है, तो अब ये अल्लाह ताला जब किसी इलाके को कुछ देना चाहता है, अल्लाह ताला की किसी इलाके पर कोई खास रहमत नाजिल होती है, अल्लाह ताला का किसी खास इलाके वालों पर रहम करम होता है, तो अल्लाह ताला 2 तरह का उनको इनाम देता है। क्या किसी अल्लाह वाले को भेज देता है, सुलहा आते हैं, अल्लाह के नेक बंदे आते हैं, मदारिस कायम होते हैं, मकातिब कायम होते हैं। ये अलामत होती इस बात की कि अल्लाह ताला इनको कुछ देना चाहता है। आप हजरात बड़े खुश नसीब हैं, आपके यहाँ मदरसा कायम है, मकतब कायम है, उलमा आते हैं, सुलहा की ज़ियारत का मौका मिलता है, उनकी बातों के सुनने का मौका मिलता है। तो मैं आपको बशारत देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ कि आप हजरात बड़े खुश नसीब हैं। इस नेमत की कदर कीजिए, इस नेमत की नाकदरी के हम मुर्तकिब ना हो जाए, नेमत की कदर कीजिए। और नेमत की कदर यही है, अभी 2-4 बातें आपके सामने बाद में अर्ज करूंगा इस नेमत के ताल्लुक से, मदरसे के ताल्लुक से। अभी तो ये किताब का आगाज हुआ है, किताब का इफ्तिताह हुआ है। किताब के ताल्लुक से, हदीस पाक के ताल्लुक से 1-2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हदीस पाक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले थे, हज्जतुल वदा का मौका था, उस वक्त आपने चंद बातें बयान फरमाई थी और आपने ये भी फरमा दिया था कि भाई देखो, हो सकता है वो लाखों का मजमा कमोबेश 1,24,000 सहाबा किराम तशरीफ फरमाते वहां पर। उस वक्त आपने अपने सहाबा किराम को देखा, आपके दिल में कैसे जज्बात होंगे, कितनी खुशी होगी, कितनी मुसर्रत होगी। दिल की कैफियत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अल्लाह ने आपसे बुलवाया, अल्लाह ने आपसे कहलवाया। आप मोहब्बत के साथ, मोहब्बत और रंग गम के मिले हुए जज्बात के साथ आपने इस बात का इजहार फरमाया कि अपने सहाबा से आप देख रहे थे कि मेरे सहाबा मुझसे कैसी मोहब्बत कर रहे हैं और मुझको देखना चाहते हैं। रिवायतों में आया कि बहुत से सहाबा किराम ने अब तक देखा नहीं था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो उचक करके देखना चाह रहे थे, अपनी गर्दनों को लंबा कर रहे थे कि अपने सरकार को देख लें, अपने नबी को हम देख लें, एक नजर देख तो लें हम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको महसूस फरमा लिया। रिवायतों में आया कि आप सवारी पर खड़े हो गए, आप खड़े हो, लो मुझे देख लो, कैसी शफकत थी, कैसी मोहब्बत थी आपके अंदर, लो मुझे देख लो। देख लिया। उस वक्त आपने देखा कि मेरे सहाबा
कैसे मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, कैसा इनका ताल्लुक है, दिल का, उनके दिलों का अक्स आपके दिल पर पड़ रहा था। उस वक्त आपने एक बात फरमाई, अल्लाह ने आपसे कहलवाई, अपने साहबा से फरमाया, शायद आइंदा तुम मुझको इस जगह में नहीं पाओगे, मेरा जमाना अब करीब आ गया, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, शायद आइंदा तुम मुझको यहाँ पर नहीं पाओगे। ओहो, ये सुनना था सहाबा किराम का, पैरों तले जमीन निकल गई, यही अव्वल यही आखिर, यही पहली बार देखना, यही आखिरी ज़ियारत। कितने सहाबा के दिल धक से रह गए, पैरों तले जमीन निकल गई, एक मुहावरा, हाथों के तोते उड़ गए। तो अब क्या हो, लेकिन सहाबा किराम की दिल की जो कैफियत थी आपने इसको महसूस फरमा लिया। उस मौके पर फरमाया आपने, जो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, फरमाया आपने कि ठीक है मैं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे वास्ते दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इसको मजबूती से थामे रहोगे, कोई ताकत तुमको गुमराह नहीं कर सकती, कोई ताकत तुमको गुमराह नहीं कर सकती, सिरात मुस्तकीम से तुमको हटा नहीं सकती। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मैं जा रहा हूँ, चले जाऊंगा, लेकिन अपनी उम्मत के वास्ते मैं तुम्हारे वास्ते दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। अगर तुम इन दो चीजों पर जमे रहोगे, मजबूती से थाम लोगे, तो कोई ताकत तुमको सिरात मुस्तकीम से हटा नहीं सकती, तुम गुमराह नहीं हो सकते, शैतान तुमको बहका नहीं सकता। ये फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है कि इन दो चीजों को मजबूती से थामे रहे, मजबूती से पकड़ ले, सीने से लगा ले और दांतों से मजबूती से पकड़ ले। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है उम्मत, अपनी पूरी उम्मत को क़यामत तक के लिए। ये कैसे होगा, ये नेमत कहाँ से मिलेगी, ये नेमत कैसे हासिल होगी, ये नबियों वाला काम, युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम, तालीम किताब, तालीम हिकमत, कुरान पाक की तालीम, सुन्नत की तालीम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उसवे हसना, जो अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, ये बात कहाँ से मिलेगी? इन्हीं मदारिस के वास्ते से मिलेगी, इन्हीं उलमा के वास्ते से मिलेगी, इन्हीं जलसों के वास्ते से आपके कारों में ये बातें पड़ेंगी। ये वो चीज है जो आज मिशकात शरीफ का यहाँ पर आगाज हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल वदा के मौके पर फरमाया था, मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान पाक की तालीम। तो कुरान पाक की तालीम, इसके भी मुख्तलिफ दर्जात हैं, मुख्तलिफ अनवा है, नाज़िरी की तालीम, हाफ़िज़े की तालीम, उसके मानी और अहकाम की तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है कि आपके इलाके में बहुत से मदारिस और मकातिब हैं, वहाँ पर कुरान पाक की तालीम हो रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जो नेमत देकर गए थे, उस नेमत का हक अदा किया जा रहा है, जिससे जितना हो सकता है मदरसे वाले कर रहे हैं। नाज़िरी की तालीम होती है, हाफ़िज़े की तालीम होती है। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत आपको हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। तो कुरान पाक की तालीम इस इदारे में, मदरसे में हुआ करती थी, और हदीस पाक का भी सिलसिला, आलिम कोर्स का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, दोनों हदीसों पर अमल हो रहा है। अब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी कि हम इसकी कदर करें। इलाके वालों की जिम्मेदारी है कि ये नेमत आपको जो हासिल हुई है, आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने तो दुआ भी नहीं की होगी कि अल्लाह हमको इसी नेमत दे दे, हमारे तसव्वुर में न होगा, हमारे ख्याल में न होगा। अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत दी है, इस नेमत की आपको कदर करना चाहिए। उलमा आपके वास्ते बड़ी नेमत है, ये मदारिस आपके वास्ते बड़ी नेमत है। हम ताला का फरमान है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम नेमत की कदरदानी करोगे, हम तुमको नेमत में और इजाफा करेंगे, और देंगे और देंगे और देंगे। कैसा देंगे, कितना देंगे, अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला देना भी जानता है, लेना भी जानता है। खुदा न खास्ता अगर हम नेमत की नाकदरी के मुर्तकिब हो गए, हमने अपने यहाँ के उलमा की नाकदरी की, हमने मदरसे की नाकदरी की, हमने मकतब की नाकदरी की, बड़ा खतरा खतरा खतरा, डरना चाहिए। कैसे डरना चाहिए? अल्लाह ताला नेमत छीन नहीं सकता है, इसका वबाल हमारी औलाद पर आ सकता है, हमारे घर वालों पर पड़ सकता है, हमारी आने वाली नस्ल, हमारी ज़ुर्रियत उससे महरूम हो सकती है, अल्लाह न करे। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हम इसके मुर्तकिब न हों, हम नेमत की नाकदरी न करें। नेमत की नाकदरी होगी अगर हम मदरसे से फायदा ना उठाएं, अपनी औलाद को पढ़ने वास्ते भेजे ना, हम मदरसे वालों से, मुंतज़मीन से और उलमा से हम ताल्लुक ना रखें, ये हमारे लिए बड़ी नाकदरी वाली बात होगी। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि भाई, इलाके वालों से कह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो आपको नेमत दी है, इस नेमत का शुक्र अदा करें। और मैं अपने यहाँ के इलाके की बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ,
आप हजरात का एहतराम करते हुए आपकी चार में बेअदबी गुस्ताखी ना हो, आपकी बात मेरी बातें कोई आपको बुरी न लगे, एक आम बात कह रहा हूं कि नेमत की नाकदरी का उबाल कैसे होता है। हमारे इस मुल्क में इस वक्त कितने खित्ते, कितने इलाके, कितने खानदान ऐसे हैं, कितने खानदान, कितनी खवातीन, कितने लड़के, कितनी लड़कियां, जवान लड़के लड़कियां हैं इस्लाम से हाथ धो बैठे, मुर्तद हो गए, दायरे इस्लाम से बाहर हो गए। इश्क और फिस्क की बिना पर कितने नौजवान ऐसे हैं, उनका हुलिया देखो, उनकी शक्ल सूरत देखो, मदरसे से दूर, उलमा से दूर, कुरान से दूर, किताबुल्लाह से दूर, सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर, हुजूर पाक की सीरत उसवे हसना से दूर। नौबत यहाँ तक पहुंची जो हुजूर पाक ने फरमाया था कि मैं जो दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, किताब सुन्नत की दूरी का नतीजा ये हुआ कि बड़ी तादाद में आज हमारी नस्ल, हमारी ज़ुर्रियत, हमारी औलाद वो इस्लाम से दूर हो रही, दूर नहीं मुर्तद हो रही। तौर तरीका आज हमारे अंदर यहाँ पर आ चुका है। हमारे घरों में यहूदियत, नसरानियत, ईसाइयत दाखिल हो चुकी है। कुरान में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुन्नार। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा रुझान, तुम्हारा मैलान जालिम कौमों की तरफ नहीं होना चाहिए। जो दुश्मनान इस्लाम है, जो जालिम कौम है, जो कुफ्फार में से हैं, जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, उनका तौर तरीका मत इख्तियार करो। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, अबू दाऊद की रिवायत है, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है उसका शुमार उन्हीं लोगों में से होता है। पूरे मुल्क में तो वबा फैली हुई है, दूसरों की तकलीद, दूसरी कौमों की तकलीद करना, उनकी मुशाबहत इख्तियार करना। आप भी खूब जानते, मैं भी जानता हूँ, हमारे घराने में, हमारे खानदान में उम्मत मुसलमान के कितने अफराद हैं, कितने जवान लड़के लड़कियां, उनके सर के बाल देखो, उनका लिबास देखो, बाल आप खूब जानते, किनारे किनारे छोटे से आगे बड़े, ये फैशन वाले। अरे भाई किसका तरीका है ये? कहाँ से आ गया ये किसकी देन है? ये किसका नतीजा है? ये बात कहाँ से हमारे घरों में आ गई? ये बात कहाँ से आई? ये मदरसे से दूरी का नतीजा है, ये उलमा से दूरी का नतीजा है, किताब सुन्नत से दूरी का नतीजा है। नबी तो फरमा कर गए थे, नबी हमको एक सुन्नत देकर गए थे, नबी हमको एक रुख पर डाल कर गए थे, कुरान से ना हटना और सुन्नत से ना हटना, मेरी सीरत से दूर न होना, मेरी तकलीफ करना, मेरी पैरवी करना। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया था, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह की नबी में तुम्हारे वास्ते उम्दा नमूना है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। नबी तुमको जो दे दें, अपने कौल अमल से जो तुमको दे दे उसको ले लो, मजबूती से थाम लो, उसके मुताबिक अमल करो, और जिन बातों से तुमको मना कर दे उससे बात आ जाओ। कितने अफसोस की बात है, डूब बनने की बात है, रोने का मकाम है। हमारी माएँ बहनें जरा गौर से सुने, हमारी जो खवातीन आई उनको भी सुना रहा हूँ। हमारे घरों के जवान, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा पोता, हमारा नवासा, हमारे घर के जुमल अफराद, हमने जिनको पढ़ाया लिखा, हम जिन पर पैसा खर्च करते हैं, हम जिनको कारोबार करते हैं, हम जिनको मुलाजमत दिलाते हैं, हम जिनकी शादियां कराते हैं, जरा फिक्र तो करो कहीं ऐसा ना हो कि ये दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। बड़ी तादाद में हर जगह की बात कर रहा हूँ, नशे का नशा सवार है, शराब का नशा सवार है, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, टेबलेट खा रहे हैं, नशा आ रहा है। क्या हो गया? ये नबी की तालीमात से दूरी का नतीजा है। गैरों का तरीका हमने इख्तियार कर लिया है। अलमरु मा मन अहब्बा, आदमी का हश्र कल क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत रखता है, ताल्लुक कर रखता है, जिनको पसंद करता है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, क्या हमारे दिल में मोहब्बत और अज़मत और कदर खुलफा राशिदीन और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम, उनके तरीके, उनकी मोहब्बत से हटकर कि दूसरों की मोहब्बत हमारे दिल में, आदाए इस्लाम की, दुश्मनान इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिल में है। कुफ्फार, मुशरिकीन, यहूद और नसारा, उनका तरीका हमारे दिल में छा गया है। हमने उनकी तकलीद कर रखी है, हमने उनकी तरीका इख्तियार कर रखा है, हमने उनके साथ मुशावरत इख्तियार कर रखी है। लिबास उनका पहने हैं हम, बाल हमारे उनके जैसे हैं, नशा हम करते हैं, दीन से कितने दूर होते जा रहे हैं। ये नतीजा होता है उलमा किराम से दूरी का, अहले मदारिस से दूरी का नतीजा ये होता है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह वास्ते मदरसे वालों से जोड़े रहो, इन मदारिस की कदर करो, उलमा की कदर करो, सुलहा की कदर करो, अल्लाह वालों से रब्त रखो, ताल्लुक कायम रखो।
تو بھائی اللہ کی بڑی نعمت آپ کو حاصل ہے ان مدارس اور علماء اور صلحاء کی شکل میں. ان مدارس میں آپ بیٹھیے، تشریف ہوئی رکھیے، آتے جاتے رہیے، ربط رکھیے، اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ ہم کو. تو ایک بات یہ عرض کرنا تھی مجھے اپنے بھائیوں سے، جو آپ سے ہو سکے آپ تعاون کیجیے ان مدرسے والوں. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. نیک کام میں تعاون کرو نا، نیک کام میں تعاون کرو. یہ مدرسہ نیک کام، اگر یہ مدرسے والے نیک، اگر مدرسے والا یہ نیک کام نہیں تو دنیا میں کون سا نیک کام ہوگا؟ تعلیم و تبلیغ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو لے کر آئے تھے. انما بعثت معلما، اور ایک روایت میں فرمایا آپ نے کہ مبلغا، میں معلم بن کر آیا ہوں، میں مبلغ بن کر کے آیا ہوں. دونوں روایتیں ہیں. سب سے بہتر کام، سب سے بہتر کام یہ دعوت اللہ. دعوت اللہ کا دائرہ بہت وسیع ہے. دعوت اللہ، یہ دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو حکام نازل فرمائے یہ بھی دعوت اللہ ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. خود بھی ایک کام کر رہا ہے اور دعوت اللہ کے کام کو انجام دے رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، تبلیغ کا کام کر رہا ہے. یہ تبلیغ اور یہ دعوت قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اب قرآن پاک میں جو احکام نازل کیے گئے ہیں ساری باتیں اسٹیج میں بیان نہیں کی جا سکتی، سب کے سامنے ان کو بیان نہیں کیا جائے گا، وہ تو ضرورت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل فرمائی ہیں، جو دعوت اللہ کے دائرے میں آتی ہیں، جو تبلیغ کے دائرے میں آتی ہیں، وہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں. علماء کرام مدرسوں میں رہ کر یہ کام کر رہے ہیں، وہ تعلیم کر رہے ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں. بھائی ان مدارس میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے، ہم کو اس میں شریک ہونا ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے تم جو کچھ کر سکتے ہو، جو تعاون کر سکتے ہو تعاون کرو. مدرسہ آپ کا ہے، آپ کی قوم کے، آپ کی ملت کے، آپ کے خاندان کے، آپ کے علاقے کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا ایمان محفوظ ہو رہا ہے. آپ کے خاندان کے بچے، آپ کے علاقے کے بچے حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، ان کو یہ مقام حاصل ہوگا. کل قیامت کے دن ان کے لیے اعلان کیا جائے گا، اللہ ان کو اختیار دے گا. ایسے 10 آدمی، ایسے 10 افراد جن کے بارے میں دوزخ میں جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، ان کو اختیاروں پر تم سفارش کرو. تم جن کے بارے میں، اے حافظ، تم جس کے بارے میں کہہ دو گے ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے. یہ مقام ملے گا. یہ مدارس کی دین، یہ مدارس کا تحفہ، یہ مدارس کا انعام، یہ علماء کی محنت کا ثمرہ ہے. ایک عالم کو اختیار دیا جائے گا، شہید کو اختیار دیا جائے گا 70 کے بارے میں. اور دیلمی کی روایت ہے جس کو نقل کیا ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے تحت نقل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ایک عالم دین سے کہے گا تم سفارش کرو. تم کن کی سفارش کرو گی اور کتنوں کی سفارش کرو گی؟ تم اپنے تلامذہ میں سے تم نے جن کو فیض پہنچایا، تم جن کے حق میں جن کی سفارش کرو گے میں ان سب کو جنت میں داخل کروں گا. آگے فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کے الفاظ اس کا ترجمہ ہے، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. یہ مقام ہے عالم دین کا. ماشاءاللہ آپ یہاں علاقے میں جو مدارس ہیں وہاں پر یہ سارے نظام چل رہے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے علماء سے تعلق رکھو، علماء سے ربط رکھو. اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں. میں نے آیت پڑھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، آپ تعاون کریے. اللہ نے آپ کو جس درجے کا بنایا ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کر سکتے ہو آپ تعاون کیجیے. اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو، آپ اس میں شریک ہو جائیں گے، آپ اس میں معاون سمجھے جائیں گے. علماء کرام مدرسے والے ہیں، دوسرے مدرسے والے، وہ دوسروں کی دعوت پر، ایک مدرسے کی دعوت پر دوسرے مدرسے والے شریک ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. جب راستے میں آتے ہیں تو ان کا سفر طے ہو رہا ہے. یہ سب اللہ کے راستے میں ہے، یہ اللہ واسطے چل رہے ہیں. من خرج فی طلب العلم وہ فی سبیل اللہ، یہ طلب علم کے دائرے میں آتا ہے. یہ جلسے اس سے ہٹ کر نہیں ہے. یہ جلسے وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حفتهم الملائکہ غشیتهم الرحمہ نزلت علیہم السکینہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینے کا ان پر نزول ہوتا ہے. جو اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، جو اس میں بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے آتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. یہ معمولی مجلس نہیں ہے، معمولی مقام نہیں ہے.
تو یہ مدرسے والے علماء کرام بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر مدرسے والے ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی دعوت پر جاتے رہو، تم کو قربانی دینا پڑے گی، اپنے کام کا تھوڑا نقصان کرنا پڑے گا، لیکن ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں، شریک ہوتے رہیں، جب ہم کو بلائے جائے، دعوت دی جائے، جلسوں میں شریک ہوں، یہ ہمارے لیے یہ ہماری طرف سے ایک تعاون ہوگا، تعاون الخیر ہوگا۔ رہ گئے عوام الناس، اپنا حال آپ خود جانتے ہو، آپ کتنا تعاون کر سکتے ہیں، آپ کتنا ان کی کتنی امداد کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، جو آپ کر سکتے ہو، جو اعانت کر سکتے ہو، جس نوع کا تعاون کر سکتے ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی مدرسے میں، کسی بھی مدرسے میں، مکتب میں اگر کوئی آت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی فتنے والی بات آتی ہے، کوئی قانونی پیچیدگی آتی ہے، وہاں کا محتمل، ناظم، استاد، طالب علم اور کوئی کسی بات میں کسی زد میں آتا ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ تعاون کر سکتے ہیں، آپ ساتھ دے سکتے ہیں، آپ کو تعاون کرنا چاہیے۔ تعاون صرف چندے سے نہیں ہوا کرتا ہے، صرف مال دولت سے غلے سے نہیں ہوا کرتا ہے، تعاون ایسے بھی ہوتا ہے، تعاون ایسے بھی ہوا کرتا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، آپ سمجھیے کہ اس کام کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی گہرے دوست، میرے علم کے مطابق پوری دنیا میں ان کا گہرا دوست اتنا نہیں ہوگا جتنے گہرے دوست ان کے مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، جنہوں نے یہاں بنیاد رکھی، دعا کر کے گئے ہیں، شاید اس کی برکت ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، گجرات کی اہم شخصیت تھی، وہ تشریف لائے، کتنی مشقت سے آئے، پریشانی سے آئے ہوں گے، ہم جانتے ہیں کہ ہاں وہ بڑی مشقت سے آئے ہوں گے، ان کی دعاؤں کا ثمرہ، ہمارے اکابر کی علماء کی قربانی کا ثمرہ۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب کے بہت ہی گہرے دوست تھے، سب اللہ والے تھے، نگاہیں ترستی ہیں ان کو دیکھنے کو۔ تو شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے اس بار کہ کتنے مدارس قائم ہیں، مکاتب قائم ہیں، جہاں پر کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ حافظہ پڑھایا جاتا ہے، سنت کی تعلیم ہوتی ہے، سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ نے کتنی شاخیں کھول دی، ان کی برکت سے کتنے مدرسے، کتنے مکاتب چل رہے، قائم ہیں۔ حیدرآباد میں، افریقہ میں، لندن میں، امریکہ میں اور انڈیا میں نہ معلوم کہاں کہاں کتنی شاخیں ہیں۔ ایک وقت میں، اے بچوں باتیں مت کرو، اے بچوں باتیں کرنے بیٹھے ہو، چھوٹے بچے نہیں بڑے سمجھدار ہو رہا، سمجھداری سے کام کرو۔ ایک وقت میں کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک وقت میں کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو فرماتے تھے، آگے والی بات قابل غور ہے، سننے والی بات یاد رکھنے کے قابل ہے، کہ ایک وقت میں کتنی نیکیاں، کتنا ثواب ان کو ملتا ہوگا، جن کو مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، کام اللہ ہی لیا کرتا ہے۔ تو بھائی کیا ہم نہیں چاہتے کہ مدرسے ہمارا تعاون ہو جائے؟ مدرسے میں بچے پڑھنے والے جو ہیں، جو قرآن پاک پڑھنے والے، جو حدیث پاک پڑھنے والے، جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، یہ ان سب کا ثواب، آپ عالم نہیں ہیں، آپ حافظ نہیں ہیں، آپ قاری نہیں ہیں، لیکن ثواب مل رہا ہے آپ کو حدیث پاک کے پڑھنے پڑھانے کا، اگر آپ تعاون کریں گے، آپ مدرسے کے کاموں میں شریک ہو جائیں گے۔ ایک بڑے عالم تھے، ایک بڑے عالم، وہ بیمار ہو گئے، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا آپریشن ہوگا، اور ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، اس کے علاج کیا جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کچھ اللہ کے بندوں نے ان کا علاج کرایا، پیسے ہم دیں گے، پورا خرچہ ہم برداشت کریں گے، ہو گیا علاج۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے تھے، وہ زنا نہیں کر سکتے تھے، وہ بہت سے نیک کاموں میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ علاج ہوا، ڈاکٹروں نے اچھا علاج کیا، جن پیسہ خرچ کرنے والوں نے پیسہ خرچ کیا، اور پتہ نہیں کس نے خرچ کیا، اپنے نام کو ظاہر نہیں کیا انہوں نے، اور علاج ہو گیا، شفا ہو گئی، چلنے کے قابل ہو گئے۔ اب مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، دین کے کاموں میں خوب جاتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں۔ اب بات اللہ کے بندوں نے ایک بات کہی، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہ پہلے تو ایک قدم نہیں چل پاتے تھے، ایک سیڑھی، ایک زینہ نہیں چل سکتے تھے، وہ امامت نہیں کر سکتے تھے، وہ نماز پڑھنا ان کے لیے دشوار تھا۔ جس اللہ کے بندے نے، اگرچہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوا، جس اللہ کے بندے نے ان پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا، ان کو ثواب کتنا بڑا ملا، حج سے بڑھ کر، عمرہ سے بڑھ کر، حج نفلی سے بڑھ کر۔ کیسے؟
وہ दिन भर में जितना काम कर रहे हैं, वो वाज तकरीर में जाते हैं, वो नमाज पढ़ाने जाते हैं, वो हदीस पढ़ाने जाते हैं, हर कदम पर उनको सवाब मिलता है। हदीस पढ़ाने का सवाब वो हासिल कर रहे हैं, नमाज पढ़ाने का सवाब वो हासिल कर रहे हैं, जलसों में तकरीर करने का सवाब वो हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जिनका इलाज हुआ है एक कदम चलते हैं सवाब उनको मिलता है जिन्होंने ईसार किया है। ऐसे नहीं है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा पाया था, देखा था, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, इशारा पाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कितने पैसे खर्च किए हज़रत बिलाल को आजाद कराया, किसने? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। इन्न साहिबकुम लशद्दा, ये आयत इसी में पर नाज़िल हुई है। सहाबा किराम की इस पर नजर थी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी रकम सिर्फ फरमा करके कुआं खुदवाया, अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचेगा। ये चीजें क्या खत्म हो जाएंगी? हम भी तो सोचे इस बात को। इससे पहले मेरी हाजिर हुई थी यहाँ पर, तो मेरा जी चाह रहा थी यहाँ पर आते हैं, मुझे अंदाजा है कि मौलाना किफायतुल्लाह साहब बेचारे जो बस्ता करते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो कैसे आए होंगे, मुशक्कत से आए होंगे। मौलाना सिद्दीक साहब बांदी रहमतुल्लाह अलैह मेरे शेख, वो भी इस इलाके में आए हैं श्रीनगर, और आगे गए तमाम रहमतुल्लाह साहब के यहाँ, उनको घोड़े पर सवार किएगा, सवारी का नज़्म नहीं था, वो बेचारे घोड़े से गिर गए। लेकिन क्या मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, कैसे दिल से दुआएं की। वो आज कितना बड़ा मदरसा है, सारे इलाके को फैज़ पहुंचा रहे हैं। मौलाना रहमतुल्लाह साहब के जरिए से कितना बड़ा फैज़ पहुंच रहा है, पूरे इलाके में फैज़ पहुंचा रहे हैं। ये बड़ों की दुआओं का असर था। मौलाना किफायतुल्लाह साहब ने कितनी मुशक्कत बर्दाश्त की होगी, कैसे आए होंगे, कैसे बुनियाद रखी, कैसे दुआएं की, और आगे भी लोग पता नहीं कितने अल्लाह के बंदे आएंगे आइंदा। इसके पहले मेरी हाजिरी हुई थी, मुझको मुशक्कत हुई, मुझको यहाँ आने में मुशक्कत हुई, होते हालात होते हर एक के अपने अपने। मैंने इससे पहले तमन्ना की थी और कहा, इसका इजहार भी किया था, काश अल्लाह ऐसी कोई सूरत पैदा कर दे कि इधर से रास्ता हो जाए, ये पुरमुशक्कत रास्ते से जो ज़ईफ़ बूढ़े लोग होते हैं उनको नजात मिल जाए। इसमें तलबा भी हैं, इसमें असातिज़ा भी हैं, इसमें बूढ़े लोग भी हैं, इसमें मेहमान भी जो कसरत से आते जाते हैं, इस रास्ते में नमाज पढ़ने वाले भी आते हैं। अगर करीब का रास्ता आसान रास्ता हो जाएगा, अब आगे वाली बात अब करता हूँ। अगर कोई अल्लाह का बंदा इसमें ईसार से काम लेगा, कुछ ताउन करेगा, कोई बात है, कोई कानूनी पेशगी, किसी से मिलना है, किसी से मुलाकात करना है, आपके दो जुमलों से, आपके चंद कदमों से, आपके नक्ल हरकत से, आपके ताउन से, आपका माल देने से, आपकी एक टुकड़ा जमीन देने से अगर ये चीज हो जाती है ना, तो मालूम कितना बड़ा सवाब होगा। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लाखों बार जितने बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए इस रास्ते से दाखिल होंगे, जितने मेहमान आएंगे, जितने नमाजी आएंगे, जितने उलमाए किराम आएंगे, उन सब का सवाब उस अल्लाह के बंदे को मिलेगा, उन अल्लाह के बंदों को मिलेगा जो उसमें ईसार से काम लेंगे और जो इसमें ताबुत करेंगे। अरे भाई इरादा तो रखो ना, अल्लाह हमको बना दे, हम भी काम करेंगे। अल्लाह ने किसी को पैसा दिया, सारा पैसा इसी में खर्च करोगे, ब्याह शादी में खर्च करोगे, बेटी की शादी में, बेटे की शादी में सारा पैसे लुटा दोगे? अरे कुछ काम करके जाओ, ये सत्ता जारिया है, बनने के बाद सवाब पहुंचता रहेगा। मौलाना सिद्दीक साहब बागी रहमतुल्लाह अलैह मेरे शेख फरमाते थे कि देखो भाई, तुम्हारे बनने के बाद, किसी के बनने के बाद खानदान के लोग एक बार दो बार कुरान खानी करा देंगे, ईसार सवाब करा देंगे, बाद में कोई किसी को पूछता नहीं है, सब भूल जाते हैं। बीवी शौहर को, शौहर बीवी को भूल जाते हैं, बेटा बाप को भूल जाता है, पोता दादा को भूल जाता है, सब एक दूसरे को, भाई बहन को, बहन भाई को भूल जाते हैं, एक बार भी ईसार सवाब नहीं करते थे। मौलाना सिद्दीक साहब बागी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अपना इंतजाम खुद कुछ करके जाओ, अपना इंतजाम ऐसा कुछ करके जाओ जिंदगी में कि तुम्हारे मरने के बाद तुमको सवाब खुद ब खुद पहुंचता रहे। सबके जारिया वाले कुछ काम करके जाओ। मैं मौलाना सिद्दीक साहब बागी रहमतुल्लाह अलैह की बात आपके सामने नकल करता हूँ, आप भी सोचो अपने बारे में, अपनी जिंदगी में कुछ काम ऐसे करके जाओ, खामोश काम करके जाओ, बीवी को न बताओ, बेटे को न बताओ, बेटे को बताओ इस नियत से ताकि बेटे से काम लो, उसको आगे बढ़ाओ, ताकि बेटा तुम्हारे नक्शे कदम पर चले और वो भी इन्हीं कामों को करे। पैसा खत्म हो जाएगा, जो कुछ छोड़ कर जाएंगे वारिसों को मिलेगा। अगर कुछ ही काम करके जाओगे, हम मर जाएंगे, हमारे जिस्म की हड्डियां गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, गोया कि हम नेस्त नाबूद हो जाएंगे, लेकिन हमारी रूह होगी। इन कामों का सवाब हमको पहुंचता रहेगा।
आपने मदरसे में हिस्सा लिया, आपने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, आपने फर्श बनवाया, आपने उसकी छत अर्श बनवाया, आपने रास्ता बनवाया, आपने जीने बनवाया, आपने नकल हरकत की, आपने दौड़ धूप की, आप किसी सरकारी आदमी से किसी अफसर से मिले, और हमको नाम नहीं चाहिए, हम किसी की तारीफ नहीं चाहते, एक काम होना है, कुछ पैसे खर्च किए आपने, जमीन का कोई टुकड़ा आपने दे दिया, मेरे भाई और दोस्तों बरबर चले जाओगे, कोई कुरान खानी करने वाला नहीं होगा, कोई इशार सवाब करने वाला आपके लिए नहीं होगा, कोई सबका करने वाला आपकी तरफ से नहीं होगा, लेकिन ये बच्चे जो कुरान पाक पढ़ने वाले, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, मिशकात पढ़ने वाले, ये जो जलसा होगा और दीन की बातें सुनाई जाएंगी, इन सब का सवाब बराबर आपको कब्र में मिलता रहेगा। नबी ही तरीका बता सकते थे, किसी और की बस की बात नहीं थी। खुद पाक ने फरमाया, बंदा बनकर चला रहता है, कुछ काम होते सबके जारियत पहले काम होते हैं, उसका सवाब पहुंचता रहेगा। इसलिए मैं आप सब हज़रात से गुजारिश करता हूँ, जिस तरह हमारे उलमाए किराम ताउन करते हैं, आइंदा भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मदरसे के मुदीर साहब कोई मदरसा हो और कोई मुहतमिल हो, दावत पर आते हैं, लब्बैक कहते हैं, अपने कामों को आगे पीछे करके शरीक होते हैं, ताउन करते हैं, बयान ही कोई जरूरी नहीं है, तो ये शिरकत होना खुद ये ताउन एक है। जिस तरह ये मदरसे वाले मौलवी उलमाए किराम ताउन करते हैं मदरसे वालों का, दीनी भाइयों का, हम अवाबुन्नास भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिस काबिल बनाया है, आप तकरीर नहीं कर सकते, आप इमामत नहीं कर सकते, आपके पास इल्म दीन नहीं है, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आपके पास ओहदा है, आपके पास मनसब है, आपके पास जबान है, आप जबान हिला सकते हैं, आप सिफारिश कर सकते हैं, आप दो बोल सकते हैं, आप इस तरह मदरसे को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो खुद सोचे आदमी हम क्या कर सकते, अल्लाह से तौफीक मांगिए, अल्लाह मअल्लिमनी अल्लाह मअद्दिबनी, दुआएं मांगिए, अल्लाह हमारे दिल में इल्का कर दीजिए, हम मदरसे के काम आ जाएं, हम मस्जिद के काम आ जाएं, हम उलमा और सुलहा के काम आ जाएं। इसके लिए भी अल्लाह से मांगो, अल्लाह मअल्लिमना वराशिदा उमूरिना व अईदना मिन शुरूरि अनफुसिना, अल्लाह मअल्लिमना अल्लाह मअद्दिबना, ये दुआएं हैं। जब तलब सादिक होती है ना, तो अल्लाह ताला गैब से इंतजाम कर देता है, दिल में इल्का करेगा, कुलूब में इल्का हो कि आप क्या करें, कैसे करें, कितना करें, तलब सादिक तो होना चाहिए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप जरूर तवज्जो करेंगे भाई इंशाअल्लाह, जिसको अल्लाह ताला जो तौफीक दे। और अपनी ख्वातीन से कहूंगा, हर जगह नौजवान, हमारे यहाँ यूपी में नौजवान बिगड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह बिगड़ रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते। अरे तुम माँ बाप हो, माँ हो, औरतें माएँ हैं, तुम्हारा बेटा है, जवान बेटा है, क्यों नहीं तंबीह करती है, क्यों नहीं तंबीह करता है बाप, बाल ऐसे क्यों वर्ष के बड़े हैं, ये ऐसा लिबास क्यों पहन रखा है, ये फैशन के लिबास, ये यहूदियों का तरीका, ईसाइयों का तरीका क्यों बना रखा है। बहुत सी घरानों में बर्थडे बनाया जाता है, गैरों का तरीका हमने इख्तियार कर रखा है। हम भूल गए अल्लाह का फरमान, वला तक़ूनु लिल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार, तुम जालिमों की तरफ तुम्हारा रुझान मैलान नहीं होना चाहिए, वरना तुम दोज़ख की आग के मुस्तहिक़ बन जाओगे, दोज़ख की आग तुमको छू लेगी, पकड़ लेगी। क्या हम पसंद करते हैं कि हमारा शुमार, हमारे बेटे का शुमार उन्हीं लोगों में हो जाए। कल क़यामत के दिन जब मैदान हश्र में सबको जमा किया जाएगा, बहुत से अल्लाह के बंदे, अभी वहाँ बयान किए थे सभा किराम की अहमियत अजमत के पेश नज़र, कितनी अहम बातें थी। मुरतब अंदाज में कोई इसको मुरतब कर दे, छप जाए, बड़ी अच्छी बातें, काम की बातें हैं। अब तो ज़माना इसीलिए जहारत गलबा जहारत का दौर है, उर्दू ज़बान में, इलाकाई ज़बान में ये सब बातें आनी चाहिए। फितरों का दरवाज़ा खुला हुआ है, जो इसकी ज़रूरत है। सहाबा किराम के ताल्लुक से कितनी अहम बातें बयान फरमाई थी। क्या हम इस बात को पसंद करते हैं जब मैदान हश्र में सारे लोग लाखों करोड़ों लोग जमा होंगे, हम क्या पसंद करते हैं, हमारा हश्र किनके साथ हो, हमारे नबी सरकार के साथ, खुलफाए राशिदीन, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, उनके साथ हमारा हश्र हो। बहुत हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, जुनैद बगदादी और इमाम राज़ी, इमाम गज़ाली, ख्वाजा मुजीद अजमेरी चिश्ती, ख्वाजा खुद्दीन बख्तियार काकी, और एक पूरी फेहरिस्त लंबी औलिया किराम की। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये औलिया अल्लाह की जमात है। क्या हम इस बात को पसंद करते हैं कि हमारी औलाद, हमारी ज़ुर्रियत, हमारी नस्ल, हमारा भतीजा, हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा नवासा, हमारी आने वाली ज़ुर्रियत और नस्ल कल क़यामत के दिन उनका हश्र इनके साथ हो? क्या इस बात को पसंद करते हैं? क्या इस बात को पसंद करते हैं? या हम पसंद करेंगे कि इनका हश्र उनके साथ हो, फिरऔन के साथ, कारून के साथ, शद्दाद के साथ, आज के जमाने के जो दुश्मनान इस्लाम है, मैं नाम नहीं लेता। या हम पसंद करते कि इजराइल के साथ हमारा बेटा उनके साथ शामिल कर दिया जाए? हुजूर पाक ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया, अल मरउ मा मन अहब्बा,
قیامت کے دن تمہارا حشر، تمہاری اولاد کا، میری امت کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، اللہ ان کے ساتھ کر دے گا۔ وہاں فرشتے ہوں گے، وہاں پہرا ہوگا، وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں دوستی نہیں چلے گی، وہاں تو اللہ کا قانون چلے گا۔ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کا طریقہ تم کو پسند تھا، تم جن کے طریقے کو سینے سے لگاتے تھے، تم جن کو پسند کرتے تھے، تم جس سے محبت کرتے تھے۔ میری مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں اور توجہ کریں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تم ذرا غور کرو، دیکھو اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو دیکھو، بھتیجے کو دیکھو، نواسوں کو دیکھو، پوتوں کو دیکھو، تمہارے بیٹے کا لباس کیسا ہے؟ کوئی زنجیر پہنے ہے، مرد ہے، لڑکا ہے، زنجیر پہنے ہے، لباس کیسا ہے، بال کیسے ہے، نماز ایک وقت کی نہیں ہے، یہ نشے کا بھوت سوار ہے، نشہ کر رہے ہیں۔ ہم نے شروع سے منع نہیں کیا، یہ اولاد ظالم، یہ ماں باپ ظالم اپنی اولاد کے حق میں۔ توجہ کرو جب، تو اللہ کی بندوں توجہ کرو، اللہ کے بندیوں سے عرض کرتا ہوں ذرا خیال کرو، خیال کرو، بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ یہ نعمت کا ہم نے حق ادا کیا، کس رخ پر جا رہی، کہاں بہی جا رہی ہے؟ یہ نشے کا بھوت سوار ہے، ایک نشہ عام ہو رہا ہے۔ اس کے پہلے میری حاضری ہوئی تھی، معلوم ہے ایک بڑا گھرانہ ہے، اکلوتا بیٹا، یہ نشے کا بھوت سوار تھا اور اسی میں اس کی جان چلی گئی۔ ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں اس طرح کے۔ بہت بڑی ذمہ داری بھائی، یہ جہالت کا نتیجہ، علماء اور صلحاء کی دوری سے کا نتیجہ ہے، اسے دوری اختیار نہ کرو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی اس کی قدر کریے، جو آپ تعاون کر سکتے ہو تعاون کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق سے نوازے گا۔ ایک بات مجھے عرض کرنی تھی، جو تقریر میں کہنا تھی وہ اسی وقت ہو گئی۔ ابھی تو مشکات شریف کا آغاز ہوا، حدیث پاک کے تعلق سے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ کیا وقت ہو گیا بھائی؟ بس جلدی 15 کیا نظام ہے؟ نہیں پھر بھی دیر ہو رہی ہے، بہت دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کو جانا بھی ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، حدیث پاک پڑھی ہے، بہت اہم حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ مباحات کے بارے میں یہ ضابطہ ہے، اگر اچھی نیت سے کام کرو گے تم کو ثواب ملے گا۔ اگر تم تعاون بھی کرو گے، مدرسے کا، علماء کا تعاون کر رہے ہو، ہمارا نام ہو جائے، ہماری شہرت ہو جائے، ہمارا تذکرہ ہونے لگے، ہمارا چرچا ہونے لگے، لوگ ہماری تعریف کریں، خیرخواہی کریں، اور تم نے چندہ دے کر کے مدرسے والوں اور علماء کرام پر احسان کر کے تم نے چندہ دیا، احسان جتلا رہے ہو۔ قرآن پاک میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، اس سے اچھا تم صدقہ نہ دو، چندہ نہ دو، لیکن احسان مت جتلاؤ، دخیل مت بنو، دخل اندازی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے مسلمانوں، ایمان والو، اپنے صدقے کو، چندے کو باطل نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے تعاون کرو، احسان مت جتلاؤ، دخل اندازی مت کرو، دخیل مت بنو، انتظامی امور میں دخیل مت بنو۔ تو بھائی یہ چیز بھی ہے قابل امور مباحہ میں، تو ہم اچھا جو بھی کام کریں گے حسن نیت سے کریں گے، ثواب ملے گا، اور ثواب والے کام میں اگر ہم برا طریقہ شامل کر لیں گے، بری نیت شامل ہو جائے گی، تو ہمارے لیے مصیبت اور وبال جان بن جائے گا۔ مشہور طویل حدیث بات ہے، آپ لوگوں نے اس سے پہلے بارہا سنی بھی ہوگی، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن بلایا جائے گا، شہید کو بلایا جائے گا، عالم کو اور قاری کو بلایا جائے گا، اور صدقہ کرنے والے کو، سخی کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ مسلم شریف روایت موجود ہے کتاب الجہاد میں کہ ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی، ہم نے مال دیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے یہ۔ جب اللہ ان سے سوال کرے گا تم نے کیا کیا، تو کہے گا، مجاہد کہے گا، اے اللہ ہم نے تیرے راستے میں، ہم نے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، ہم نے اپنی جان قربان کر دی، گردن کٹا دی، خون بہا دیا۔ سخی کہے گا، اے اللہ ہم نے تیرے راستے میں، ہم نے یہ کمرہ بنوایا، ہم نے یہ بنوایا، ہم نے مسجد بنوا دی، ہم نے مسافر خانہ بنوایا۔ عالم سے کہا جائے گا، عالم کہے گا ہم نے بعض نصیحت کی، تقریر کی، قاری کہے گا ہم نے قرآن پاک پڑھا۔ ہر ایک کے بارے میں الگ الگ سوال جواب ہوگا۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، تو نے یہ کام اس واسطے کیا تھا، تیرے کام میں اخلاص نہیں تھا، تم نے اس واسطے یہ کام کیا تھا لیقال انک جواد، تاکہ تم کو سخی کہا جائے، تمہارا نام روشن ہو جائے۔ تم نے چاہا تھا کہ ہمارے نام کی تختی لگا دی جائے، لوگ ہم کو سخی کہیں، ہم کو یاد کریں، تو اب تم کو کہا جا چکا، اب کیا لینے کے لیے آیا؟ مالدار سے کہا جائے گا، تم نے ٹھیک بے شک تم نے مسافر خانہ بنوایا، تم نے مسجد بنوائی، تمہارے کام میں اخلاص نہیں تھا، چلو جاؤ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں جھونک دو جا کر کے اس کو۔ یہی برتاؤ ہوگا اس کے ساتھ، ایک شہید کے ساتھ ہوگا، عالم کے ساتھ ہوگا، قاری کے ساتھ ہوگا، جن کے کاموں میں اخلاص نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں اسی کا سبق دیا گیا ہے۔
जो हदीस पाक अभी पढ़ी है तालिब इल्म में, उसमें इसी बात का पैगाम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले यही हदीस पाक जिक्र की है, साहिब मिशकात ने भी उनकी इत्तिबा में हदीस पाक जिक्र की है। एक जरूरी बात यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ, ये हिजरत के बारे में मशहूर किस्सा है। एक सहाबी है, उनका ताल्लुक था उम्मे कैस, एक औरत से ताल्लुक था, हुस्न जमाल वाली थी। ये सहाबी उन पर आशिक थे, उससे रिश्ता करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। इन्होंने हिजरत कर ली थी, ये मदीने पाक में आ गई थी। इन्होंने निकाह का पैगाम दे रखा था। इन्होंने एक शर्त लगाई, ये कहा कि अगर तुम हिजरत कर लोगे, तुम हिजरत कर लो, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ और मेरी कोई शर्त नहीं, बस मेरी एक ही शर्त है, हिजरत कर लो, मदीने पाक में आ जाओ, मैं तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ। चुनांचे वो उन साहब ने हिजरत कर ली। और ये बात जब अल्लाह को मंजूर होता है किसी चीज़ की इस्लाह हो जाए, अल्लाह ताला इल्म में डाल देता है। अल्लाह के नबी को उसकी इत्तला हुई और आपके सामने कोई बात आए और आप उस पर तंबीह न करें, इस्लाह न करें, इस्लाह की कोशिश न करें, उस पर नकीर न करें, तो हदीस तकरीरी बन जाएगा, हुज्जत बन जाएगा। आपने खिताब फरमाया, उसकी तफसीलात शुरा हदीस ने बयान फरमाई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हदीस पाक की इरशाद फरमाई थी जो आपके सामने अभी पढ़ी तालिब इल्म। जिसने हिजरत की दुनिया के वास्ते, जिसने हिजरत की है औरत के वास्ते ताकि निकाह कर ले, उसकी हिजरत उसी वास्ते है। बस उसको दुनिया मिले न मिले, औरत से निकाह हो न होना उसकी किस्मत की बात है, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। नाम ये काम बड़ी सवाब का काम है, हिजरत का काम, हिजरत बहुत बड़े अजर सवाब वाला काम है। लेकिन उसको फासिद नियत से, औरत के खातिर बुरी नियत से किया जा रहा है। ये उसको जरिया इसको बनाया जा रहा है, औरत के खातिर ही किया जा रहा है। हिजरत की जा रही औरत के खातिर, हिजरत की जा रही उससे निकाह के खातिर। इतनी तंबीह की गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतनी तंबीह फरमाई है, एक आम ऐलान फरमा दिया। आज हमारे जमाने में बहुत से काम किए जाते हैं। हमारे यहाँ आपके इलाकों को नहीं कहता हूँ, सुबह से जिंदगी से लेकर के आखिर तक बाप दादा चचा और बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक सब हनफी मसलक में। तुम पैदा हुए, तुम्हारे अम्मा अब्बा का निकाह हुआ हनफी मसलक में, खतना अकीका निकाह शादी तुम्हारा निकाह हनफी मसलक में। और कुछ बीवी से अनबन हो गई, कोई बात हो गई, 3 तलाक दे दी, तो अब तो बीवी हाथ से निकली जा रही है, बीवी चली जाएगी, निकाह टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो अब वो अल्लाह का बंदा बाद अल्लाह के बंदे कहते हैं नहीं भाई, आज से मैं वो मसलक इख्तियार करता हूँ जिस मसलक में 3 तलाक से 1 तलाक होती है। 3 तलाक से रुजू नहीं कर सकते हैं, 1 तलाक से रुजू हो जाया करता है, लिहाजा अब मैं वो मसलक इख्तियार करता हूँ जिसमें 3 तलाक से 1 तलाक होती है। इस हदीस पाक को सामने रखिए, हुजूर पाक क्या फरमा रहे हैं। हिजरत जैसा अमल, ऐसा इतना बड़ा अमल, सारे गुनाह जिससे माफ हो जाते हैं, उसके बारे में फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे इस काम में इखलास नहीं है, तुमने हिजरत की है औरत के वास्ते, तो ठीक है, औरत तुमको मिले वो मिले ना मिले, तुमको कुछ सवाब नहीं मिलेगा। इस पर आपने तंबीह फरमाई, इस्लाह फरमाई, इसी से हमको अंदाजा लगा लेना चाहिए। अगर कोई किसी मसलब को छोड़ रहा है कि नहीं साहब हम आज से ये बनते हैं, हमेशा तुम्हारे अम्मा अब्बा का निकाह हुआ हनफी मसलक में, तुम पैदा हुए खतना अकीका हनफी मसलक में, तुम मरोगे तो चीजें तफसील होगी हनफी मसलक में, और 20 रकात तरावी हम 8 रकात पढ़ेंगे, हम आज से हम ये हैं, हम उनका मसला इख्तियार करते हैं। तुम्हारा नफ्स तुमसे कहलवा रहा है, तुम्हारा नफ्स तुमको बुलवा रहा है, ये बोल तुम्हारी जबान पर इसीलिए आ रहे हैं। इसी मेरे भाई और दोस्तों, नफ्स के खातिर कोई काम न करें। इस हदीस पाक का ये भी पैगाम है। और वक्त ज़्यादा हो गया, बस इसी पर मैं इत्तिफा करता हूँ और आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी है इसकी कदर करें, अपनी औलाद की फिक्र करें, अपनी औलाद को उस रुख पर जाने से बचाएं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, सबको मालूम है। अपनी औलाद को, अपनी ज़ुर्रियत को, अपने जवान बेटों को देखो जरा, माँ अपने बेटे से कितना नहीं नाराज़ होती है, क्या नहीं कहती है, डांटती है, तंबीह करती है। इस वास्ते क्यों नहीं डांटते हैं? हमारे इलाके में यूपी में बर्थडे मनाते हैं लोग, खड़े खड़े खाना खिलाते हैं, कहते हैं दावत है, वो दावत वलीमा, वलीमा मसनूना। और वलीमा मसनूना में क्या होता है? बेस कुर्सी नहीं, अब तो खड़े खड़े खाना खिलाया करते हैं, खड़े खड़े खाना खिलाया जा रहा है। और लिखा है वलीमा मसनूना। अरे वलीमा मसनूना ये वलीमा यहूदिया को ना, वलीमा यहूदिया, वलीमा ईसाइया, वलीमा अमरीकिया, वहां से फैशन आया है, ये वहां का तौर तरीक है, ये वहां की तहजीब है, हमने इसको इख्तियार कर रखा है। कहते हैं सकाफत, आज की सकाफत है, गैर इस्लामी सकाफत को हम इसके कायल नहीं है।
ہماری اسلام نے منع کیا ہے، ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے، حضور پاک نے اس سے منع کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی اولاد کی فکر کرو، علماء سے جوڑو، مدرسے سے جوڑو، اور جتنے مدرسے میں بچے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والدین سے میں کہتا ہوں، بالواسطہ کہتا ہوں کہ بھائی آئندہ ایسا نہ کرو۔ آپ کا مدرسہ، آپ کا بیٹا، مدرسے والے کتنی محنت کرتے ہیں آپ کے بچوں پر، آپ کے بیٹوں پر، کچھ تو ذرا خیال ہو آپ کو۔ ارے جلسے میں شریک تو ہو جاؤ، کم از کم شریک ہو جاؤ جلسے میں، کچھ تعاون کرو، کچھ تو کرو۔ اور جن کو اللہ نے دیا ہے تو مدرسے کی فکر رکھو، کبھی ضرورت غلے کی ہے، کبھی ضرورت چندے کی ہے، کبھی تنخواہ۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں، مدرسے والوں نے مجھ سے کہا نہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انداز سے کہہ رہا ہوں۔ میں جو کام آپ کے کرنے کا کسی نے مجھ کو اشارہ بھی نہیں کیا، جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ کہلوا رہا ہے۔ آپ تعاون کیجیے، آپ جہاں پر کام آ سکتے ہو، آپ دو بول سکتے ہو، کسی افسر سے، کسی پولیس والے سے، کسی بھی سے، اس سے آپ کہیے، آپ راستہ بنوائیے، برابر ثواب ملے گا۔ تھوڑا سا کام، 1 گھنٹے کی محنت، 2 گھنٹے کی محنت، برس مرنے کے بعد آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اتنی سی زمین تم دے دو گے، برابر تم کو ثواب پہنچے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، جیسا موقع آئے، جیسی ضرورت آئے، کھل کر تعاون کیجیے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، اور اللہ کے واسطے ہم اس کا مصداق نہ بنے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ مدرسے کی مخالفت ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں مدرسے والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مدرسے کے خلاف اسکیمیں بن رہی ہیں، ہم اس میں ہام کرنے لگے، ہم شریک بن جائیں، ہم اس کے مددگار بن جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں، غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ البر ما من احب، مومن کے لیے آئینہ، چپکے سے کہو، آہستہ سے کہو، کسی کو پتہ نہ ہو، اسی سے کہو جس کی غلطی ہے، دعائیں کرو اس کے لیے۔ الدین و النصیحہ، دین نام کا اخواہی کا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن اعتراض کرنا، تنقید کرنا، کان کشی کرنا، سازش کرنا، منصوبے بنانا، اعتراض کرنا، غلطیوں کو اچھالنا، یہ محرومی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جس بات کا حکم، جس سے منع کیا گیا، ہم اس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جو اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے کہلوایا۔ ماشاءاللہ مولانا نے بڑی اچھی باتیں فرمائی تھیں، اس کو بھی ان سب باتوں کو یاد رکھیں۔ صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک بھی پہنچا ہے، صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کیسی قربانی تھی، صدیق اکبر کی کیسی قربانی تھی۔ ہم کچھ تو کریں بھائی، کچھ تو قربانی کرو، زندگی میں کچھ کام تو ایسے کر کے جائیں۔ ہم کہا جائے کہ دین کی خاطر ہم نے قربانی کی، دین کی خاطر ہم نے پیسہ خرچ کیا۔ بہت اللہ کے بندے پوری مسجد کی زمین پر دے دی ہوئی، بعض جگہ پوری مسجد اکیلے بنوائی ہے۔ ہم سبق حاصل کریں بلاد عرب سے۔ بعض اللہ کے بندے، بعض خواتین بلاد عرب میں، وہ ہم نے سنا ہے، معلوم ہوا کہ وہ کہتے کہ پوری مسجد بناؤ، تنہا میں پیسہ دوں گی، تنہا میں پیسہ دوں گا، کسی اور کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ وہ کیسے اللہ کے بندے ہیں بلاد عرب کے، وہ دوسرے ملک والے، سینکڑوں مسجدیں انہوں نے بنوا دی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایک بارش کی جگہ نہیں دے سکتے، ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ بھائی کچھ تو کرو۔ ایسا نہیں کہ انڈیا والوں کے پاس پیسہ نہ ہو، ہمارے پاس پیسہ نہ ہو۔ پیسہ ہے دل نہیں، پیسہ ہے توفیق نہیں، پیسہ ہے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں بیاہ شادی میں خوب خرچ کریں گے، سیر تفریح کرنے میں، ٹہلنے جائیں گے، خوب خرچ کریں گے۔ ارے تھوڑی سی زندگی ہے، 5-10 سال 15-20 سال بعد سب کو مر کر جانا ہے، کچھ کر کے جائیں، اپنے لیے انتظام کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نکاح ہے، نکاح کے تعلق سے آپ سب بیٹھے، انشاءاللہ اس مجلس میں نکاح ہوگا۔